الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین، اپنے آفیشیل چینل سے رانا بخت بیدار آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں 2023 عام انتخابات کا سال ہے۔ اسی سال انشاءاللہ پاکستان کی قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے چینل پہ ہمارا حلقہ کے نام سے ایک سلسلہ وار معلوماتی پروگرام شروع کیا ہے، جس میں ہم پاکستان کے تمام قومی و صوبائی حلقوں کا سلسلہ وار جائزہ لے رہے ہیں کہ نئی انتخابی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کس حلقے کو کیا نام دیا گیا، کیا نمبر دیا گیا، کس حلقے میں کون سے علاقے شامل کر کے کون سے علاقوں کو نکال دیا گیا، اور اس کے حلقے میں پارٹیز کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ ہم گزشتہ انتخابات میں جیتنے اور ہارنے والی پارٹیوں اور انتخابات اور امیدواروں کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس حلقہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حلقہ NA 114۔ ناظرین کرام، حلقہ NA 114 پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ اور ضلع شیخوپورہ کی تحصیل شرکپور اور فیروز وٹواں پہ شامل ہے۔ اگر اس علاقے کی بات کی جائے تو اس علاقے میں تحصیل شرکپور اور شرکپور سٹی، فیروز وٹواں سٹی اور فیروز وٹواں کے کچھ گرد و نواح کے علاقے شامل ہیں۔ اس حلقہ کی اگر آبادی کی بات کی جائے تو 2018 میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس حلقہ میں جو انتخابات ہوئے ان میں کل آبادی جو اس حلقہ کی تھی وہ 8,82,144 نفوس پر مشتمل تھی۔ 8,42,144 نفوس پر یہ آبادی مشتمل تھی، جس میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,77,354 تھی، اور ان 3,77,354 رجسٹرڈ ووٹرز میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,18,031 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,59,323 تھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حلقہ میں کون سی سیاسی پارٹی مضبوط ہے۔ چونکہ یہ حلقہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا حلقہ ہے، اس لیے پنجاب میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے مسلم لیگ نون کلین سویپ تقریباً کیا کرتی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس حلقہ میں 2002 سے مسلسل کامیابی حاصل کی۔ اس حلقہ کا نمبر پہلے NA 120 ہوا کرتا تھا، 2018 کے انتخاب میں NA 120 تھا۔ اس سے پہلے یہ حلقہ NA 136 NA 132 ان حلقوں کو میں سے کچھ علاقوں کو نکال کے کچھ علاقوں کو اس میں شامل کر کے اب اس حلقہ کو جو ہے وہ NA 114 کا نمبر دیا گیا ہے۔ اگر 2002 کے انتخابات کی بات کی جائے تو 2002 میں بھی یہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب، جو شرکپور کے علاقے کی ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کامیابی حاصل کی۔ 2008 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور موجودہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ اس حلقہ سے MNA منتخب ہوئے۔ 2013 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھا اور رانا تنویر حسین صاحب دوسری مرتبہ اس حلقہ سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ناظرین کرام، 2013 کے بعد 2018 کا الیکشن، یہ جو درمیانی دور تھا، یہ وہ دور تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے پورے پنجاب میں اپنی مقبولیت جو ہے اس کو عروج پہ پہنچایا اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ٹف ٹائم تو 2018 میں دیا، لیکن وہ اپنی سیٹ کو یہاں سے نہ نکال سکے، اور 2018 میں بھی رانا تنویر حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جو موجودہ وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی، اور اپنے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے علی اصغر منڈا صاحب کو انہوں نے 74,165 ووٹوں کے مقابلے میں 99,674 ووٹ لے کر شکست دی، اور ان کی فتح کا مارجن تھا وہ تقریباً 15,000 ووٹوں کا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ جماعت کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان۔ گزشتہ انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے جن حلقوں میں بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے ان میں یہ حلقہ بھی شامل ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے سید افضال حسین شاہ صاحب نے کرین کے نشان پہ، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے نشان پہ یہاں سے
453 वोट हासिल किए। नाज़रीन इकराम, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब की तरह सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब भी यहाँ भी एक मजहबी रूहानी शख्सियत का दर्जा रखते हैं, और उन्होंने इन दोनों हलकों में NA 112 जो उस वक्त NA 118 था, यानी कि ननकाना साहब 2 का हलका, और उसके अलावा ये हलका NA 114 जो गुज़श्ता इंतखाबात में NA 120 था, इन दोनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, और दोनों हलकों में उन्होंने बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र वोट हासिल किए। अब अगर 2023 के इंतखाबात की बात की जाए तो नाज़रीन इकराम, 2023 में यहाँ जाहिर सी बात है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक और ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने 3 दफ़ा के मुसलसल विनर कैंडिडेट और वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब को ही अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से अली असगर मंडा साहब जो एक्स टिकट होल्डर हैं, और उसके अलावा 2 दफ़ा इस हल्का से MPA भी उससे पहले मुंतखब हो चुके हैं। अली असगर मंडा साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए MNA के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए वो ख़्वाह हैं। उसके अलावा चूंकि जो गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 मई के इंतखाबात जो कि अब होते नजर नहीं आ रहे, उन इंतखाबात के लिए जब टिकटों की अनाउंसमेंट की तो उन्होंने मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब जो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए ख़्वाह थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे खुद या अपने कज़न मियाँ अबू बकर शरकपुरी साहब को इलेक्शन लड़वाना चाहते थे, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, जिस वजह से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी गुज़श्ता दिनों मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब की तरफ से, और इसके अलावा वो NA 114 यानी कि गुज़श्ता NA 120 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट को अप्लाई करने के ख़्वाह हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एक्स कैंडिडेट अली असगर मंडा साहब को ही टिकट देती है या उनके साथ मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकट के ख़्वाह है उनको कहाँ पे एडजस्ट करती है। इसके अलावा तीसरी बड़ी जमात जो इस हल्का के पिछले इंतखाबात में थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो भी यही वाज़ेह तौर पे ये उनकी तरफ से ये ऐलान है कि और उनको कंपेन भी जारी है कि सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब उस हल्के से दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ेंगे। गुज़श्ता इंतखाबात के जो नताइज हैं वो बताते हैं कि सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब भी इस हल्का में एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और इस हल्का में इस दफ़ा मुकाबला 2 जमातों के दरमियान नहीं बल्कि 3 जमातों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन होगा। नाज़रीन इकराम, अभी तक की जो वहाँ के सर्वे हैं या वहाँ के जो ज़राए हैं वो ये बताना मुश्किल है कि कौन सी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, क्योंकि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेशक 4 दफ़ा इस हल्का से इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे कदम जमने की वजह से गुज़श्ता इंतखाबात में भी जो दोनों जमातों का फ़र्क था वो तकरीबन 15,000 वोटों का फ़र्क था, जिसको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करे और उनके उम्मीदवार आपस की किसी लड़ाई के बगैर आज़ाद उम्मीदवार कोई खड़ा ना हो, जिसको भी टिकट मिले बाकी तमाम उम्मीदवार उसकी सपोर्ट करें, तो इस वोट के फ़र्क को निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ राना तनवीर हुसैन साहब वो भी एक किस्म के सदाबहार MNA समझे जाते हैं और गुज़श्ता 3 इंतखाबात में उन्होंने मुसलसल इस हल्का से कामयाबी हासिल की है। उन्हें अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए इस दफ़ा काफ़ी मेहनत करना होगी। इंशाल्लाह जो ही इलेक्शन अनाउंस होंगे और उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने पार्टीज फाइनल कर लेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि इस हल्का में सर्वे करें और आवाम के पास जाएं, और आवाम चूँकि वही वोट डालते हैं और वही अपना उम्मीदवार चुनते हैं, आवाम से जाके पूछें कि वो क्या पिछले 3 बल्कि 4 इलेक्शन की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे अपना एतमाद बरकरार रखेंगे या इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को अपने हल्का की खिदमत करने का मौका देंगे। ये था नाज़रीन आज के इस व्लॉग में NA 114 का मुख्तसर सा तज्जिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। किसी भी किस्म की तजवीज़ या राय के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और नाज़रीन इकराम एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि इसी तरह अपना प्यार और अपनी सपोर्ट देते रहिए। मैं अपनी टीम के हमरा आपकी इन मोहब्बतों का हमेशा ममनून रहूँगा। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।